नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहलां पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकां नूं योग नूं अपने रोजाना जीवन का हिस्सा बनाउण दी अपील कीती। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस वालों अज ईडी खिलाफ कीते रोस मुजाहरियां दी कीती करड़ी आलोचना। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा लई जम्मू कश्मीर प्रशासन वालों श्रद्धालुओं की सुविधा वास्ते कीतियां जा रही ने तैयारियां। ते हुशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा पिंड दी वसनीक अर्जुन एवार्डी दौड़ाक हरीचंद दा देहांत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को योग दिवस मनाउण अते योग नूं अपने रोजाना जीवन का हिस्सा बनाउण दी अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट सुनेहे च कहा है कि कुछ दिनों बाद दुनिया कौमांतरी योग दिवस मनावेगी। उन्होंने कहा कि योग के बहुत सारे फायदे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग प्राचीन भारतीय रवायतों का एक अनमोल तोहफा है। 8वां कौमांतरी योग दिवस इस महीने की 21 तरीक नूं दुनिया भर विच मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल के कल हस्पताल में दाखिल होने तो बाद उन्होंने जल्दी ठीक होने की कामना की है। ट्वीट सुनेहे च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजुर्ग आगू प्रकाश सिंह बादल की चंगी सेहत और छेती सेहतयाबी लई अरदास की। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं गैस की तकलीफ और साह लैण च आ रही मुश्किल की शिकायत तो बाद मोहाली के एक निजी हस्पताल में दाखिल करवाया गया सी। हस्पताल के एक बुलारे ने दस्सिया कि प्रकाश सिंह बादल की हालत स्थिर बनी हुई है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी वालों अज देश भर में ईडी के खिलाफ किए गए रोस मुजाहरियां की करड़ी आलोचना की है। पत्रकारों नाल गलबात करदिआं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दबाव बनाउण दी सियासत पूरी तरह नाल निंदणयोग है और भ्रिष्टाचार के मामले में कानून सारिआं लई एक है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही और जो लंबे समय राज किया जिन्होंने देश में और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? और जो अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल कहते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस में इतनी गिरावट भी आई है, लोगों ने जिनको नकारा है, आज वो लोकतंत्र को बचाने की नहीं, वो 2000 करोड़ की गांधी परिवार की संपत्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लीन चिट देने का काम कौन कर रहा है? रॉबर्ट वड्रा जी, जो स्वयं अपने आप गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जांच एजेंसियों के कामकाज में अवरोध पैदा करना क्या इनको शोभा देता है? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये तो लगता है कहीं दाल ही पूरी काली है। केंद्रीय सिक्ख्या राज मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कौमांतरी योग दिवस दी तैयारियां के संबंध में करवाए जा रहे समागमां तहत अज अमृतसर शहर वासियों नाल योग किया। इस दौरान योग के वक्-वक् आसन किए गए। समागम मगरों पत्रकारों नाल गलबात करदिआं उन्होंने कहा कि 8 दिन बाद कौमांतरी योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाएगा, जिसनूं ध्यान में रखदिआं अज योग का अभ्यास किया गया। उन्होंने दस्सिया कि साल 2014 तो ही देश में स्वच्छता की सोच नाल स्वच्छ भारत अंदोलन की शुरुआत की गई सी, जिहड़ा लगातार चल रहा है। डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि जे अपना घर ते अपना देश साफ रखना है तो सानू अपने शहर ते आले दुआले नूं साफ रखने वाल ध्यान देना चाहिए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सानू किते भी गंदगी ना फैलाउण दी सौं लैनी चाहिए है।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨਰੂਤ ਨਾਥ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗਨੀਸੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 13 ਜੂਨ 1943 ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਟੋਕੀਓ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ 1943 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੈਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨਰੂਥਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 13 ਜੂਨ 1930 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰੂਥਨਾਥ ਨੇ ਮਈ 1930 ਵਿੱਚ ਤਰਸਾਨਾ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1930 ਦੇ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਰਸਾਨਾ ਸਾਲਟ ਵਰਕਸ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਨਾ ਨੇੜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 76 ਸਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅੱਬਾਸ ਤੈਯਬ ਜੀ ਨੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੈਯਬ ਜੀ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਾਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਨਰੂਥਨਾਥ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 13 ਜੂਨ 1930 ਨੂੰ ਨਰੂਥਨਾਥ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗਨੀਸੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਨੀਸੀ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1858 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 13 ਜੂਨ 1858 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਰ ਵਰੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। यात्रियों का जो इंश्योरेंस है वो भी हमने बढ़ा के 3 लाख से 5 लाख रुपये किया है। और पहले जो पोनी जो घोड़े वाले होते थे उनका जो घोड़ा था वो इंश्योरेंस सिर्फ 3 महीने के लिए होता था। इस बार हमने पूरे साल के लिए किया है। और एक्सीडेंटल हो या नेचुरल डेथ इस बार हमने जोड़ा है। तो दोनों परिस्थितियों में हम उन्हें 50,000 रुपया इंश्योरेंस देंगे। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਰਸਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਗਾਮ, ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਪਿੱਸੂ ਟਾਪ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਤਰਣੀ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਾਂਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਟਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੁਮੇਲ ਪੋਸ਼ ਪੱਥਰੀ ਬਰਾਰੀ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਦਰਬਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਆਮਵੀਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। संबंधित सुविधाओं में जैसे पुराने सालों में जो यात्रा रहती थी उसमें हमारे पास, और इस साल हमको थोड़ा ज़्यादा लोगों का लग रहा है कि लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे। अभी रजिस्ट्रेशन को देख के भी वही प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बालटाल बेस कैंप पे रहती थी उसको हमने 2 गुना किया है। जहाँ पे हम 50 बेड लगाते थे आज हमारे पास 100-150 बेड हैं। हम लोग रास्ते के अंदर जहाँ पे हमारे पास रुकने के लिए, और कोविड के बाद ये पहली बार इतनी लंबी हाइट पर है और लोग एक्लिमेटाइज बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए हम लोग जगह जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे जगह जगह पर हर 1-2 किलोमीटर के बाद हम लोग वहाँ पे बेड्स की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी को अगर कोई तकलीफ होती है उसका हम इंतज़ाम करेंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਆਰਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਲਾਗੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਹਰੀਚੰਦ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 69 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਰੀਚੰਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਘੋੜੇਵਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। 2 ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ 1978 ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1976 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ CRPF ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਦਿਨੀ ਝੁਲਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਈਡੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੋੜੇਵਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਦੌੜਾਕ ਹਰੀਚੰਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।